آج کچھ دن پہلے ایک اخبار میں ایک ہیڈ لائن آئی کہ فری ریشن فرام 1 جنوری 5 kgs پر ہیڈ. تو اکارڈنگ ٹو دا نیوز پیپر، اکارڈنگ ٹو دس ہیڈ لائن، یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ نیوز آئی ہے سری نگر کے مختلف علاقوں میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہیڈ لائن اخبار کی کیا بتا رہی ہے اور ایکچوئل فیکٹس کیا ہے. یہ ایکچولی جو یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت یہ اسکیمیں ہوتی ہے انڈر پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم. انڈر پریویلیج لوگ اور بی پی ایل لوگوں کے لیے گورنمنٹ فری یا سبسڈائز ریشن دیتی ہے. یہ ریشن کارڈ ہولڈرز ہوتے ہیں. یہ اسکیم تھرو آؤٹ انڈیا ہے. میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا، بس انہی سالوں میں جاؤں گا جب سے ہماری حکومت تھی. 2014 سے ہی میں بتاؤں گا. 3 اسکیموں کے تحت ریشن جموں کشمیر کے لوگوں کو مل رہا تھا. نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ، پرائم منسٹرز غریب کلیان یوجنا، انتیودیا ان یوجنا، اور ایک اسکیم ہمارے لیڈر مفتی محمد سعید کے نام سے تھی، مفتی محمد سعید فوڈ انٹائٹلمنٹ اسکیم. تو یہ 3 اسکیموں کے تحت جو تھا یہ ریشن یہاں مل رہا تھا. تقریباً 15 کلو پر ہیڈ یہ ٹوٹل ریشن مل رہا. اور یہ قریباً سری نگر کی بات ابھی میں کروں گا 6 لاکھ لوگوں کو مل رہا. ان 2-3 سالوں میں اس کو سبسٹینشلی ریڈیوس کیا گیا ہے. یہ پہلے 15 کلو پر ہیڈ سے 10 کلو پر ہیڈ لایا گیا، اور اب جو ہم نے یہ نیوز پیپر میں ہیڈ لائن دیکھی اس سے اب یہ 5 کلو پر ہیڈ ہو گیا ہے. ان 15 کلو میں کچھ کیجیز فری تھے آلریڈی، اور کچھ بہت ہی کم قیمت پر لوگوں کو مہیا تھے، 3 روپیہ پر کے جی. اور ہائیسٹ ریٹ جو تھا وہ 10 روپیہ پر کے جی جو ہے لوگوں کو ملتا تھا. 6 لاکھ لوگ صرف سری نگر سٹی کے اندر جن کو یہ انٹائٹلمنٹ تھی. اگر ہم سارے جموں کشمیر کا تخمینہ لگائیں گے تو 40 لاکھ لوگوں کو یہ راشن ملتا. اب یہ جو 5 کلو کا راشن ابھی جو ہم نے یہ اخبار میں پڑھا یہ مل رہا ہے، یہ 5 کلو کا راشن جب کنزیومر کو ملتا ہے، بینیفیشری کو ملتا ہے، تو 4 ہی کلو ملتا ہے. جو ہم نے لوگوں کے ساتھ بات کی 4 کلو اس لیے ملتا ہے کیونکہ اس میں ٹرانزٹ لاس، سٹوریج لاس وغیرہ اکاؤنٹڈ فار نہیں ہے اسکیم میں. اس کا جو برنٹ ہے یہ کنزیومر یا بینیفیشری کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. سو الٹیمیٹلی یہ 4 کلو جو ہے ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مل رہا ہے اس وقت اگینسٹ 15 kgs. یہاں پر سری نگر سٹی میں 72,000 کوئنٹلز پر منتھ ریشن ملتا تھا، جو اب اس وقت ریڈیوس ہو کر 28,000 کوئنٹلز پر منتھ ہو گیا. اور اگر ہم وہ 5 کلو اور 4 کلو کا وہ سٹوریج اور ٹرانزٹ لاس بھی لے لیں تو آپ مان لیجئے کہ 80% ریڈکشن ان سپلائی آف ریشن اس نئے آرڈر کی وجہ سے ہو گیا ہے سری نگر میں اور ساری یونین ٹیریٹری میں. 6 لاکھ کوئنٹل پر منتھ یہ ساری یونین ٹیریٹری کو ملتا ہے، 6 لاکھ کوئنٹل. اب یہ 6 لاکھ کا فگر جو ہے 2 لاکھ پر آ گیا ہے، بلکہ 1,84,000 کوئنٹلز آ گیا ہے. دس از اے اسٹریٹ اوے ڈراپ آف 80%، 75% ریشن، اور وہ بھی اس ونٹر میں. اور یہ ان لوگوں کے لیے ریشن ہے جو انڈر پریویلیج ہے، موسٹ آف دیم بلو پاورٹی لائن. آپ اس آرڈر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنی اس اخبار کی ہیڈنگ کے برعکس یہ کتنا خطرناک آرڈر ہے اور کس طرح یہ ڈپرائیو 40 لاکھ لوگوں کو ریشن سے کر رہا ہے، جو اب اس ونٹر میں ان کی اشد ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر روز ایک نیا آرڈر جو اینٹی پیپل اور جو لوگوں کو مشکلات میں ڈال رہا ہے. میں 2-3 آرڈرز کی آپ کو یہاں، اصل مقصد ہمارا یہ ریشن کا ہے، یہ فوڈ سیکیورٹی ہے، یہ لوگوں کی روٹی کا سوال ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اسی لیے آپ شہر میں پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ لوگ اب ریئلائز کرنے لگے
कि अंडर दिस न्यू स्कीम व्हाट आर दे बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ। यही वो लोग हैं, मैं आपको थोड़ा इसके साथ बता देता हूं कि लोगों के साथ इस वक्त कितनी सफरिंग और कितनी अनईजी लिविंग लोगों को हो रही है। और बिलखुसूस इन 2-3 सालों में जो ये नए ऑर्डर निकल रहे हैं जो वेल थॉट अबाउट नहीं है, जिन ऑर्डर्स के रेपरकशंस ये हैं कि लोग अताब में, लोग अनईजी हो रहे हैं, लोग परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। इससे पहले मैंने आपसे बात की थी लीज लैंड की, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो लोगों के लिए किस तरह डेट्रीमेंटल है। अब एक नया ऑर्डर इसके साथ टच करूंगा मैं स्टेट लैंड का। अब ये जो बीपीएल लोग हैं, मतलब जो अपना राशन भी बाजार से नहीं खरीद सकते, 3 रुपया केजी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, ओपन मार्केट में 35 रुपया पर केजी है। आप देखिए इसमें कितनी डिफरेंस है। जो लोग ये ओपन मार्केट में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये राशन खरीदना, जो पूरा डिपेंडेंट है इसी राशन पर, यही वो लोग हैं, जब हम इसके डिटेल्स में जाएंगे, जिनके पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास घर या मकान कहाँ से होगा। ये वही लोग होंगे जिनके अंडर थोड़ा एक मरला या एक मकान उन्होंने इसी स्टेट लैंड पर बनाया होगा। तो ये जो ऑर्डर हमारा रिसेंटली निकला है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है सारा स्टेट लैंड रिट्रीव किया जाएगा, तो यकीनन उसका सबसे बड़ा ब्रंट इन्हीं लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि जो लोग खाना नहीं अफोर्ड करते हैं वो मकान कहाँ से अफोर्ड करेंगे। और जब वो इम्प्लीमेंट होगी स्कीम तो सबसे बड़ा ब्रंट इन्हीं लोगों पर पड़ेगा। मेरा सवाल ये है और हमारा मानना ये है कि एक तासुर दिया जाता है कि लैंड ग्रैबर्स को पकड़ना है, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको एक कॉमन मैन को बेनिफिट देना है। हमारा सवाल यह है कि इससे बड़ा कॉमन मैन कौन है जो बिलो पॉवर्टी लेवल से नीचे है, जो लेस अंडर प्रिविलेज है। जब इसका बेनिफिट आप ले रहे हो, जब इसको आप डिप्राइव कर रहे हो, फिर कौन है वो कॉमन मैन जिसके बेनिफिट के लिए ये ऑर्डर्स और ये पॉलिसीज बन रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आप अगर इसके अलावा भी देखेंगे, रिसेंटली एक आपने देखा होगा कि मटन डीलर्स ने स्ट्राइक की। ये एक परसों ही हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट एनफोर्स करना चाहती है रेट। इट्स अ गुड थिंग, लेकिन रेट्स मटन की फ्लक्चुएट होती है, इस पर पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए। 750 रुपया किलो दिल्ली में मिलता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं 550 यहाँ। ठीक है, अगर हमको लगता है हमारे मटन डीलर्स ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप 2-4 ट्रक लोड मंगा लीजिए और उनको दे दीजिए, उनको प्रूव करके दे दीजिए कि दिस इज द रेट। लेकिन आप रिव्यू भी नहीं करते हैं, आप रिव्यू के बगैर उनको छापे डाल रहे हैं, उन्होंने दुकानें बंद कर दी, लोग डिप्राइव हो रहे हैं इवन मटन से। और इसका रिजल्ट क्या होता है? अब जो लोग मटन खाना चाहते हैं दे विल गेट मटन एट अ मच हायर रेट नाउ। आपने एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की है। तो गर्ज मेरे कहने का ये मतलब है, ये समझ नहीं आ रहा है हर दिन जो ये नया ऑर्डर आ रहा है, इसमें क्या, व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड दीज ऑर्डर्स। इससे तो हमें कहीं भी नहीं लगता है कि हमारे कॉमन लोगों को जिनकी हम बात करते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इतनी अनईजी लाइफ तो पिछले 70 सालों में कश्मीर के और जम्मू के लोगों ने नहीं गुजारी है जितनी हमने इन 2-3 सालों में गुजारी है। ये क्या वजह है कि इतने ऑर्डर्स निकल रहे हैं जो एक कॉमन इंसान को मतलब इट्स हार्ड फॉर हिम टू लिव। हमारे मुल्क ने, अगर आपको याद होगा, कोरोना टाइम्स में 235 मिलियन वैक्सीन भेजे हैं ग्लोबली। आप अंदाजा लगाए, दे हैव सेव्ड लाइव्स ऑफ 235 मिलियन पीपल बाय सप्लाइंग दीज कोवैक्सीन इंजेक्शंस। लेकिन द सेम कंट्री is putting 4 million of their own people, is making them vulnerable to starvation and hunger. ये मसला है। तो ये हमारी परेशानियां हैं। हम ये आपको भी बताना चाहते हैं और अपने लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि these are hard times. We don't know, we can only pray that we survive these hard times. ये पॉलिसीज जो बन रही हैं ये एब्सोल्युटली डेट्रीमेंटल है यहाँ के अंडर प्रिविलेज्ड, यहाँ के बीपीएल, यहाँ के एवरेज कॉमन मैन के लिए। हर तबके के लोग इन पॉलिसी से इफेक्ट हो रहे हैं। दैट इज ऑल। ये पीडीपी का मंशूर आप लोगों को पता है, वाज़ेह है। हम जो भी बात करते हैं लोगों के फायदे को मद्देनजर रख कर करते हैं। तो जब भी ऐसा कोई ऑर्डर निकलता है तो हमारी टीम इमीडिएटली ये देखती है इस ऑर्डर के पीछे हमारे लोगों का बेनिफिट है या नुकसान है। अब अभी आपने स्टेट लैंड की बात की, उत्तराखंड में आपने हल्द्वानी में देखा क्या हुआ।
مسئلہ یہ ہے کہ لینڈ گریبر سے آپ اسٹیٹ لینڈ ریٹریو کریں گے، دیر از نو پرابلم. ہم کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے گریڈ اور نیسیسٹی میں. گورنمنٹ کی پالیسی کا جو بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے وہ گریڈ اور نیسیسٹی کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. اگر گریڈ کی وجہ سے